ये 1982 मसीहा ठारू लगातार भाव में चली यू शून्यपति जा काकटपुर अम्मेश्वर मिश्र पाखे से अनंत सत्यजुग कार्य चलती अनंत सत्यजुगर जन्म वार्षिक 2020 अक्षय तृतीया दिन स्वयं निराकार प्रकट हुई चंद्रभागा तीर्थ समुद्र कूल प्रतिष्ठा करछंती एवं नूतन धर्म विज्ञान धर्म नाम नामित करछंती। सूर्य नारायण पीठ विषय त्रेता जुगरे वाल्मीकि लिखते वाल्मीकि कल्परे ये विषय लिखते जे अनुमान हेउ हेउ दिन जीव बही उदय हुए प्रभु अर्कस्थल ठेई एणु करी कलंकी अटंती निराकार भक्त मान मिली हेबे अर्कस्थल ठार। ये जो जिनिसटा को अच्युतानंद महापुरुष ट्रांसलेट करछंती से बही ना वाल्मीकि कल्प। जेतेबेले रावण बधाला परे सब राक्षस माने उत्पात कले से सब ऋषि मुनि माने जाई वाल्मीकि को पचारे जे आपण डाकिले राम को आम राम को डाकिलु राम जन्म हेले रावण को वध कले। पुनर्बार ये जो दानव माने प्रकट हेले हमको हैरान कर यार उपाय कौन से वाल्मीकि कहते ए ऋषिगण आपण बसंतु आम एकाठी सूर्य को आह्वान करवा एवं सूर्य कौन कहते से विषय जाना तेणु समस्ते एकाठी सूर्य को आह्वान कर सूर्य आविर्भाव हो उत्तर देती जोटा को पढ़ी तेणु समस्ते जो जेते राम आसुँच कृष्ण आई से माने ये धर्मर ये जो सनातन धर्मर पूर्ण विकास करने सक्षम हेबे नहीं एवं कलिजुग शेष निराकार कलंकी रूप में प्रकट हो संवादन करेंगे से जितेबले करेंगे सेतेबले यही अनंत अवधूत मठर दक्षिण पार्श्वे नड़िया देशी नड़िया गचरे केरल नड़िया 16टा फली अधीन फूल मान फुटी एवं अधीन आंब मान फल जहाँकि 1940 शताब्द 2020 मसीह हम एवं अचिना व्याधि से पृथ्वी में देखादेव एवं सेतबले ओडिशार किए रजा थे भारत रे रजा किए थे किए मंत्री थे ता विषय पुंखानुपुंख भाव से लिखिं एवं ताहा वर्तमान चली वर्तमान ये जो युद्ध चली पृथ्वी रे ता मध्य से लिखी लेखा अच्छी जी चाहिए आसिक देखिपारे ये जो आश्रम अनेक पोथी ये अच्छे एवं विश्वस्त लोक थे ही देखा जाए एवं जे कि जुग अवतार पुरुष बा युग विशेष जो माने अच्छी से जितेबले आमको निर्देश हुए एवं से आसुँच से आम सहित ही कथबार्ता अनेक स्थान को जाइछो अनेक साधु सन्त महात्मा बा पंडित माने कहउछन्ते जहाँ पुराण रे वर्णित अछि तो ताकू से माने ग्रहण करूछन्ते मालिका बा पोथी को अनेक लोक ग्रहण करूनन्ते वास्तव रे यह होछि को मालिका वर्णित एवं आपण कहउछन्ते हम पाखरे पोथी एबे भी सुद्धा सुरक्षित अछि तो सेही व्यक्ति मान को आपण कोन बार्ता देबे आपण आसीबा पूर्वरु निर्देश आस्थिला आपण आसीबे बोली एवं विरजा माता स्वयं प्रकट कही वर्तमान ये 10 मिनट पूर्व आपण मान कही ना विरजा आसुँच तेणु आपण बुझीपे ये किभली भाव अशरीर मानकर शरीर धारण करी करुछंती कार्य अनुमान करुथिबे तेणु जो मानक पाई कि
ଖୋଲା ତା ପାଇଁକି ଖୋଲା, ଯାହା ପାଇଁକି ବନ୍ଦ ତା ପାଇଁକି ବନ୍ଦ। ଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର କାମ। ଏବଂ ଇଏ 1982 ମସିହା ଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟପତି ଯାଇ କାକଟପୁର ଅମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଏଇ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟଯୁଗର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ 2020 ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ତୀର୍ଥରେ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନୂତନ ଧର୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ନାମରେ ତାକୁ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ତାହା କିଭଳି କ'ଣ ହବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଯିଏ ଏଠିକି ଆସୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଦଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଯାଇକିରି ଘର ଘରେ ବୁଲିକି କିଛି ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଦବା ପାଇଁକି ବି ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ଯିଏ ଏଠିକି ଆସିଲା ତାକୁ ହିଁ ଦେଉ। ତେଣୁ ଇଏ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କିଛି ମାଳିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଲୋକ ସମାଜରେ ଭୟଭୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ କି ଆମେ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ହିଁ କହୁଛୁ, ଅଧିକା କହି ଲାଭ କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ବା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାର ସେ ସଂସ୍କାର ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ର ଲୋକମାନେ ସୁଧାରି ଯିବେ, ଆଗକୁ ଯାହା ଯାହା ଆସିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାଳିକା କଥାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତି ବଦଳରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ? ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିବେ, ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ ଯେତେ ଡାଟା ଥିଲା ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମାଳିକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଜାଗରଣ ହେଇଛି। ନ ହବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଗରଣ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବା ହେଉଛି ବା ହେବ। ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଛି ତୃତୀୟ ମହାସମର ହେବା ଲାଗି ସେଥିରୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଯିବ, ନତୁବା ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ନିଶ୍ଚୟ ତୃତୀୟ ମହାସମର ହବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଶରେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବନି, କିନ୍ତୁ କଥାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ମାଳିକା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳାଶୟ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କ'ଣ କେତେ ସତ୍ୟତା? ସେ ହିଁ ଶିବ ଶକ୍ତି, ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ବଙ୍ଗ ରୂପରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଧ୍ୱଂସରେ ସେ, ଜନ୍ମରେ ସେ, ଲାଳନରେ ସେ, ପାଳନରେ ସେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହିଁ ସେ କରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆପଣ ପାଳନ ଭିତରେ ରହିବେ କି ଧ୍ୱଂସ ଭିତରେ ରହିବେ କି କ'ଣ ରହିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଯେ କେହି ଆସୁ ଧର୍ମକୁ କିଏ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଆସିବେ। ଧର୍ମର ବିପତ୍ତି କାମ ହବାରୁ ଏ ମାଳିକା ସଚେତନ କରେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ହବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କ'ଣ ଘଟିବ? ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେପରି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମାଳିକାରେ ଲିଖିଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚସଖା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯଶୋବନ୍ତ ଇଏ ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ। ଏମାନଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସାଧନା ନଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସାଧନାର ମଠ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ବା ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ସାଧନା ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅବଧୂତ ମାର୍ଗୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଅବଧୂତ, ବାନା ଉଡ଼ିବ ତ୍ରିଜଗତ, ଏତକୁ ଆଶା ନିରାକାର ଅଚ୍ୟୁତ କରିଅଛି ବାସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅବଧୂତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ, ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରି ଚାଲିଛି 2020 ମସିହା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ। ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚାରୋଟି ଯୁଗ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆପଣ କହିଲେ, ଏହି ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ୟା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି କଳି ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମଧ୍ୟମ ସମୟ। ଏହି ସମୟ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ, 500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କ୍ଷୟ କିଛି ପାପ ଭାର ଗ୍ରାସ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଇଏ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ରହିବ। ବା ଧର୍ମ, ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ରହିବ। ତାପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ। ଗଜାବା ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ହୃଦୟରେ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ